Ну что ж, мы начинаем, дорогие друзья. Сетап произошел. Yes, sir. Так я могу сам себя прибавить. All right. It's time Посмотрите, for какой game важный racing. раннер сидит у нас. Очень We отдаленно have a race here напоминает in Илью the category all Прусникина. trophy races. The shortest one is the most intense one, I'd say. It's Как-то, я не знаю, как-то они kind странно of similar настроили to камеры. like a Mario Kart speedrun, У раннера where you посередине, у just do all the tracks Sweenerdog, once. мы видим, So видимо, маленький yeah, угол обзора. high speed and Очень yeah, I mean стильно his выглядит. Я чатику and my предлагаю тоже co-commentator. как поставить. Вот уже по внешнему виду мы видим победителя. Каждый его определить для себя сам. Yeah, we're gonna have a race between Sweener, Obiyo, and tridenttail. The top Также three мы in the наблюдаем category. крайне справа So человек yeah, очень сильно this is похож на gonna be a good Хоббита из race. Шира. It's going to be really exciting. All trophy races is fantastic. We got 5 different Данная игра trophies, each with получила 4 courses, очень a total of 20. много If you're not хороших as familiar with отзывов от Diddy критиков Racing, there are 3 в main свое время, vehicles: the когда она car, the только hover, the вышла. plane. They all have slightly different Хочу mechanics, so сказать we'll для talk about them всех, as кто we сейчас go. наблюдает это действие, But you игра guys в are in управлении for a great treat. очень Really своеобразная и exciting. очень тяжелая. Сегодня мы будем на протяжении Yes, всего рана sir. видеть So в основном это дрифты we're gonna try to на talk about as автомобилях, many things as на possible, but летающих this is a средствах short и category, so на we'll лодке с see. воздушной The first thing we can подушкой. mention Именно is вот that то, что я Obiyo is gonna play перечислил, with the это три sound on, основных but the others транспорта are not, and the для reason for that is, игры, well, we собственно, need да. audio on one of И them because people здесь мы love the увидим все music, типы but транспортов, но в основном generally when people преобладающее run количество this это будет воздушный category, транспорт. they do it without Насколько я music помню, because по игре у it adds lag. самолета, у So, yeah. машины и у лодки I'm с a little воздушной N64 подушкой hardware, есть свои and they're плюсы и both. свои минусы. So То yeah, есть turning it off машина just очень хорошо stops generally разгоняется на bringing up the game, асфальтированной дороге, and it's но but the теряет music в is so скорости nice. на песке и, I think то we're есть на about ready to водном go. полотне. Yeah. I also want to see that I В just свою wanted to очередь, mention one thing, очень and you хороший see that the разгон three runners have different э, screens, like мы Sweener and можем Triton наблюдать у do самолета. not have Сейчас that это все extra будет thing. It's because I have продемонстрировано, set the конечно. card up with not unlocking Adventure 2 because it saves 4 Самолет будет inputs over the делать course of the run. So мертвую петлю, тем самым it's a tiny разгоняясь thing. на Yeah. на трассе, имеется в So виду. Obiyo is playing with a disadvantage. All right, Yep. here we go. So 3, 2, 1, go. All right, so we're Итак, мы going to начинаем. Ancient Lake as our first course, starting off on the Вперед, дорогие car. So друзья. most racing games, you hold down that A button and you just do everything you Также can. мы Diddy будем Kong Racing is a little наблюдать different. You actually сегодня, want to это be примерно на tapping that A 4-м button уровне, because the проход в acceleration текстуру is в данной better than игре. the Ну вот top мы speed можем of the уже vehicle. сразу видеть, So что you're going to see these racers. вот You can kind of hear it on именно Obiyo's screen where it's в just таком kind of like характере a будет проходить wing, игра. wing, Именно wing здесь sound очень on the приходится vehicle, много and that's just because дрифтить. it's Те, кто не играл в эту accelerating игру, each а time he здесь я pushes that считаю, button. таких все-таки большинство. Yeah, and this is a really Если consistent они track, просто so you can скачают see эту them игру и being поиграют в нее хотя бы на very эмуляторе, close они here. познают всю боль And yeah, I think the next track, Hustle управления Canyon, is в going to этой be гоночке. where everything can happen. It's a track with very uneven terrain И вот, and кстати, stuff like мы that, сейчас будем especially наблюдать, at the canyon, все in ли the canyon смогут at the end. сделать этот скип. So yeah, we'll see. Он будет See достаточно what ранним. happens. Diddy Kong Racing, it's a very fun little kids game that's simple and great to pick up. But Собственно, at как high ни level, странно, it can become very volatile because стало of just быть, how ну, bouncy it really is. очередная These детская vehicles don't stick гоночка. to the ground very much, so you'll see them on every little И bit of даже в ground. этой They just kind гоночке of есть bouncing and сюжет. flying around. Вот I сейчас, just между saw them прочим, мы fly through the можем canyon наблюдать за using all тем, that что speed по from the пути мы boosts можем and the встречать balloons to just различные launch шарики through. разного цвета. Mhm. It's a trick we call Собственно, canyonless. насколько мне не It's изменяет память, они a сейчас reference подбирают to именно another синие trick I think шарики, people они have дают seen in another нитру, famous который ускоряет N64 game. автомобиль наших раннеров. And yeah, it's still really even. All of them have been really excited to this for this run. So Oh, yeah, it's been really В свою exciting. очередь, зеленые Watching them, шарики you know, нам prepare and get ready for it. And, дают we некие at Diddy Kong ловушки, Racing, которые we мы definitely можем support all расставлять, three of these people because they're fantastic. чтобы yeah, One thing I always like to mention too is you see своих them just оппонентов flying притормаживаешь, through, like we just когда они finished a course in нарываются about на a них. minute, and all the computer characters are just doing their best.
В свою очередь, tridenttail у нас находится в левом верхнем углу. Sweenerdog, правый верхний угол, и снизу находится господин Хоббит Obiyo. Да, как, конечно, говорил, очень жесткое отставание по So when you practice for this game по and you try to расписанию. run, you can actually expect where the characters are going to be. So they will be pretty prepared, but sometimes it's hard to Что avoid мы the можем runways наблюдать, because they все-таки destroy Obiyo, your он line. как-то более уверенно So yeah, идет, в sometimes отличие you'll от see them drive into them. tridenttail, But хотя it's still really even. Sweenerdog, как я напомню вам, он является фаворитом в этом противостоянии. И хочу заметить, что они поставили эстимейт в 26 минут. Все эти три раннера проходят эту игру за 23 минуты. Там разброс в секундах, и он настолько мал. Вот она, первый проход в текстуру. Мы начинаем наподобие мафии первой ванильной версии, собственно, наиболее быстрым образом багать круги, проходить их. И вот как раз-таки вот эта самая петля, которую делают они сейчас на самолете, о которой я говорил, она ускоряет самолет незначительно. Но если брать игру на дистанции, то это сохраняет время. Но я думаю, мы сегодня все-таки увидим, что кто-то зафейлится в такой текстуре. В принципе, исполнить это не так сложно, но и не так просто. С другой стороны, если еще и брать волнение, которое присутствует у раннеров. Очень сосредоточенно идут игроки, посмотрите на их лица. Очень ровно идут tridenttail и Sweenerdog. Sweenerdog топ-1 с результатом 23 минуты 18 секунд. Obiyo у нас идет топ-2, соответственно, 23 минуты 26 секунд. И, соответственно, на третьем месте tridenttail. Его результат 23 минуты 36 секунд. Как мы можем наблюдать за всю дистанцию, за все эти уже практически 4 дня на ГДК, когда встречались гонки именно в таком формате, побеждали в основном андердоги, те, кто уверенно держит ВР, они в основном проигрывали. Yeah, we actually saw both Obiyo and Trident go into the third lap at, if I'm not mistaken, the same 100th Очень коротенькая игра, соответственно, да, по времени. Как раз таки мы сейчас и наблюдаем. Да, они собирают все шарики именно синего цвета, которые дают нитро-буст. Давайте я немножко расскажу, что даже, точнее, заострю свое внимание на том, что в данной игре есть также сюжет. Он очень странный, очень кислотный, я бы сказал, практически высосанный с пальца. Здесь есть в этой вселенной некий господин Тимбер, является тигром. Его родители отправились в отпуск и оставили остров на попечение своего сына. В свою очередь он и его друзья организовали гонку. Стало быть, как это принято, когда у тебя уезжают родители из дома, куда-либо в гости, в командировку. Ты хочешь пригласить к себе домой своих друзей, почилить с ними, организовать дичайшую просто вписку. Здесь же, в свою очередь,
в этой вселенной персонажи захотели организовать гонки. То есть они организовывают гонки, и их действию мешает некий межгалактический свин, который является отрицательным персонажем в данной игре. Он захватил захватить остров. Он захватил, собственно, все гоночные трассы, он превращает 4 стражей острова в своих помощников. И, собственно, чтобы победить это зло, нужно просто пройти все трассы в этой игре. Такой вот сюжет, господа. Я просто не знаю, как его комментировать. Видимо, разработчики компании Rare были чем-то преисполнены во время написания такого сюжета, чем остается загадкой. Очень, смотрите, сейчас мы видим, что Sweenerdog немножко запоролся, tridenttail и Obiyo вырываются немножко вперед, но результат будет, в принципе, я думаю, как и на борде, то есть там разброс во времени, в конце мы будем видеть минимальный. Что хочется сказать относительно бананов. Бананы в этой игре при сборе немножко увеличивают скорость, то есть если нитробуст мы юзаем сами, то непосредственно бананы они дают небольшое ускорение сами по себе после их подбора. Plane is different in the regard that you don't really want to hold anything. You want to hold on to R at all times unless you're tapping it for those rolls, but you don't want to basically ever touch the A button because if you hold on to that A button, it's going to drag you down to your vehicle's top speed. But if you're rolling and boosting, it's going to keep you far above that. So if you've got practice in a track, you basically almost never touch the непосредственно на приставке Nintendo 64. Ран на эмуляторах запрещен, и насколько я вижу сейчас. Да, я вижу эту категорию, точнее, эту игру на спидран.коме, и ее на эмуляторах никто не спидранит, и даже отдельной категории для спидрана эмуляторов модерации еще не создала. Соответственно, нам, дорогие друзья, если кто-то из вас захочет попроходить эту игру на время, придется где-то на Авито или на eBay заказывать эту приставочку, может она уже у кого-то есть, карту захвата и вперед. Хотя, стало быть, многие из нас не познакомились именно как раз на эмуляторах в свое время. Это издержки, просто люди из мегаполисов, те, кто проживал, родился, Москва, Питер, плюс люди, кто из Дальнего Востока, они, конечно, удостоились честь намного раньше поиграть в эту игру как раз-таки на Nintendo 64. Yeah, I think it was only the Treasure Caves was really rough for him, but other than that, it's been really close here. 119 is good. Очень-очень ровно идут сейчас они. Видно, что топ-3 борды соревнуются между собой. Практически синхронно. Obiyo немножко уходит вперед. But yeah, now it's snowball field. I thought it was just because they were afraid and they just want to hold on to the railing while they're going upside down. Я сразу скажу, что я смотрел спидран, то есть от 2 участников. Будет один из уровней на самолетиках, где, в принципе, спидран очень сильно руинится, но с учетом того, что лично я эту игру не спидранил, мало, наверное, то есть, по-моему, ни одного представителя наших стран
к сожалению, именно с стран постсоветского пространства на борде нету в этой категории, как и нету на категории Any Level, 100%. В свою очередь, категория Any Level, она довольно-таки пролонгирована, ран в ней продолжается 38 минут. В настоящее время tridenttail держит топ-1 в Any Level. Здесь ранов намного меньше, это не самая популярная категория. Картинг топовый, согласен. Вся игра, в принципе, состоит из таких дрифтов, из кателей на самолетах. То есть, в принципе, весь спидран заключается в том, как хорошо ты будешь подбирать углы, то есть вот так скользить по дороге и, собственно, насколько хорошо ты будешь делать глич и проваливаться в текстуры. Ну, там, где это возможно, по крайней мере. Игра спидранится достаточно давно. Да, то один, то другой. Практически вровень они прошли. Очередной уровень. То есть интрига будет сохраняться до самого конца игры. Sweenerdog просто чилит. Хавает, наверное, арахис. Хоббит очень сосредоточен. Obiyo, я имею в виду. Я Прусникин просто под спидами сидит, возможно. Под спидами на спидране. So using those boosts on that turn helps them really get through that little section really quickly. You're going to see it again on Obiyo's screen and then Sweener's. Yeah, really makes it look satisfying. Очень жалко, что Rare в настоящее время, я не знаю, как-то не внедрили, хотя как это в принципе невозможно, я считаю, чтобы они именно проходили. То есть проходили гонку совместно, то есть на одном сервере и показывали нам скилл. То есть я считаю, что именно данный факт позволял бы нам увидеть реализацию ловушек, то есть зеленых шариков, никто просто не берет сейчас, потому что они не нужны, потому что это спидран, а, как говорится, блочить мобов, как-то им мешать, нет никакого смысла. Как мы можем наблюдать, сейчас просто преимущество буквально в несколько секунд, то есть в миллисекунд, оно и у одного, и у другого, и у третьего раннера. Очень равная игра. Редко, кстати, такое можно увидеть, они очень сосредоточены. Лодка, да-да-да, я понял. Лодка, насколько я знаю, она очень хорошо имеет хорошее сцепление с поверхностью на песке и на воде. Yeah, for sure. Yeah, and all of them are actually using the sharp turn. If you press the R button at the same time as you brake, you can actually turn really sharply. One of the greatest mechanics in this game, in my opinion. Как раз таки, насколько я понял, персонаж, который драмстик, что ли, он как раз таки открывается после заезда вот с свиньей. Даже не могу сказать, это какая-то фляжка, что ли. Sweener had a really clean one. He loves it. But here we go. So this is я помню, впервые я поиграл в эту игру, мне кто-то принес ее на болванке, на CD-диске. Там была эта игра, я почему-то думал до последнего, что она именно для ПК создавалась, но Nintendo 64. В то время я еще отставал от жизни. Tridenttail as well, not going for a roll, which for us, я говорю так, все у них у троих получилось. Идти в текстуру. Сейчас они, можно сказать, будут использовать тактику дезварпа. Trident with a loop
Man, that's scary. Я думаю, что они двигаются примерно по одной и той же траектории, потому что, возможно, здесь есть какое-то попадание в край текстуры, где можно просто застопиться. Хотя я не берусь это утверждать. Насколько я помню, да, скипы в основном на самолетах. Водить тех же не страшно. Sweenerdog врывается немножко вперед. Получить оппонента дышит ему в спину. В основном можете как наблюдать, вот, почему так ровно идут наши раннеры. Они очень молчат. Они сидят, во-первых, молчат, они очень сосредоточены. И функцию заполнения тишины взяли на себя и комментаторы. К ним присоединятся в скором времени, я уверен, также и комментаторы самого ГДК, непосредственно организаторы. Немножко не везет tridenttail. When you shoot someone, they will do something back, and that's what happened to tridenttail. He shot him with a homing rocket, and then he dropped. Sweenerdog врывается вперед просто. Разброс филе просто виден. Он бананчик сюда, сюда. Как бы, ну это символично, собирать в игре бананы и как бы поглощать во время рана. Закинуть углеводиков, так сказать, набраться энергии. Я бы сказал, не только он сосредоточен на есть банан, но его вообще на покерфейсе. Он как Куа из Маугли. Он непоколебим. Просто как хищник захавал этот банан. Обрывается он вперед. В свою очередь, tridenttail и Obiyo не отстают, но идут вровень. А немного вперед. Obiyo сейчас врывается. Топ-1 сейчас Sweenerdog, Obiyo и tridenttail. В принципе, так, как это на борде. В свою очередь, есть также категория 100% на спидран-коме. Здесь, конечно же, время космически огромное. Здесь нужно проходить все трассы, в отличие от данной категории, где только проходятся трофейные трассы. И как раз-таки вот почему открыт именно этот вот ярый персонаж, при котором сейчас дорогие спидранеры проходят эту игру. Немножко выравниваются у нас Obiyo и Sweenerdog. Через tridenttail немножко отстает. И вернусь к 100% категории. Ранний топ-1 принадлежит там tridenttail. Составляет он 1 час 44 минуты, просто огромнейшее время. Также очень популярная категория, но не популярнее, чем Old Trophy Races, которые сейчас они проходят. В свою очередь, интересно расположение джойстиков в руках раннеров, потому что были такие случаи. Вот я сейчас пытаюсь как бы объяснить, чтобы все поняли. Некоторые по-разному держат джойстик. У некоторых пальцы то есть они играют, у них руки крест-накрест, потому что так удобно. То есть, как, возможно, вы видели в турнирах по Тетрису. В основном это делают люди, представители азиатских стран. Не знаю, я поставил лично на победителя, на Sweenerdog, потому что, как говорил Вариматос из Warcraft 3, я всегда на стороне победителя. Да, Obiyo встает, к сожалению. Очень интересная музыка играет на фоне. Непринужденная. Хочу сказать
что у этой игры также был ремейк. Она была переиздана на Nintendo DS. Название ее также сохранилось, только с приставкой DS. То есть это было Diddy Racing DS. Вышла она в феврале 2007 года в Северной Америке, 20 апреля 2007 года в Европе. Она содержала, конечно, то есть она была графически подтянута до того времени, но, к сожалению, ее встретили не так тепло, как встретили самую первую версию, вот эту, которую они сейчас играют, ванильную часть. Мне кажется, да, он немножко схватил тильт. С чем это связано? Мне кажется, зря он надел свой шикарный бан, поскольку бан, он имеет свойство удавки, он немножко придушивает его, я так полагаю. Кровь в головной мозг не поступает так же хорошо, как это у Sweenerdog. Просто расслабили, но вместе с Хоббитом они как раз таки идут. Тютельку Sweenerdog с Obiyo. Буквально в 4-5 секунд отстает tridenttail. Уже даже разброс во времени немножко побольше идет. Не знаю, моя ставка Sweenerdog топ-1 в этом забеге. В свою очередь, tridenttail топ-3. И Obiyo второе место получается. Все должно быть так же, как и на борде. Я не могу вспомнить, вот мне кого-то напоминает господин Sweenerdog. Знаете, какое непоколебимое лицо. Ни одного слова не проронили раннеры. За весь ран. Obiyo немножко вырывается вперед. Плюс-минус вот эти анимации, к сожалению, между уровнями скипать нельзя. Wow, this is insane. 23:37, 23:39, 23:41. Obiyo незначительно дался вперед. Ну что ж поделать. Вот видите, результат можем наблюдать Obiyo топ-1. Второе место Sweenerdog. tridenttail, третье место. Собственно, подтвердил свое нахождение на топ-3 tridenttail, а уже конкретно Obiyo и Sweenerdog, они поменялись местами и на ГДК. Sweenerdog занимает только второе место. Мой прогноз не удался, господа. Вот такая вот игра, быстренькая. Хотя Estimate ставил 26 минут. Сейчас посмотрим, Obiyo это было ли это ПБ. Нет, к сожалению, никто не сделал